المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيدنا ومن سبقني والطريق كريم والرضوان العالمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل عليه وعلى اله اللهم صل عليه بكل حال بنا اهوال مقتدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم halaman 90 halaman 90 di pertengahan babu ashabil hirabi fil masjid babu ashabil hirabi fil masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala باب أصحاب الحراب في المسجد وبسند متصل إلى الإمام البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت أتتها بريرة تسألها في كتاباتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فاعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة ada pertanyaan ya. Fasa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar faqala ma balul aqwam ya.
فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط صرفا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 مرة. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرو وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها رواه مالك عن يحيى عن عمرو أن بريرة ولم يذكر صعيد المنبر. باب التقاضي والملازمة في المسجد وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قم فاقضه. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقضاء والعيدان وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اسود او امراه سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به دلوني على قبره قال قال قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت kama asnaita ala nafsika falakal hamdu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita, alhamdulillah masih dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Berkata penulis kitab Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Babu Ashabil Hirabi fil Masjid. Imam Al-Bukhari menyusun satu bab dalam kitabnya, nama judulnya Babu Ashabil Hirabi fil Masjid, bab tentang orang-orang yang ashab, orang-orang yang hirab. Ini adalah yang memiliki hirab ini jamak taksir daripada harbah. Harbah ini adalah senjata perang. Jadi orang-orang yang memiliki senjata perang. Jadi seperti tongkat gitu ya, di bawah tombak, nggak terlalu panjang, pendek, tapi dari besi. Itu namanya harbah. Satunya harbah, jamak taksirnya hirab. Jadi ada orang-orang yang ada ahli yang menggunakan senjata-senjata tersebut dari negeri Habasyah. Jadi mereka dikatakan ini ashabul hirab, mereka yang punya senjata tersebut. Firman sendiri dikatakan di hadisnya apa? Wa bihi qala haddatsana Abdul Aziz Ibnu Abdullah qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'd an Salih bin Kaisan an Ibn Shihab qala akhbarni Urwah Ibnu Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ibunya semua orang mukmin ya. Ya, semua istri-istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibu bagi orang-orang mukmin. Haram untuk dinikahi nggak bisa. Semua istri-istri yang pernah dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam haram selama-lamanya bagi orang mukmin. Terus sampai akhiratnya. Makanya gelarnya ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang mukmin. Haram mu'abbad. Haramnya itu kan kita punya mahram. Ada mahram nasab, ada mahram radha, ada mahram musaharah, ada mahram mu'abbad. Mahram kita selama-lamanya. Istri yang pernah dinikahi oleh Nabi kita Muhammad SAW haram bagi siapapun setelahnya. Tidak ada yang boleh menikahinya di dunia dan di akhirat. Maka ini Sayyidatina Aisyah di antara ummul mukminin qalat, berkata,
Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman pada suatu hari. Aku pernah melihat pada suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala babi hujrati, di pintu kamarku, di pintu rumahku, ya, di pintu kamarku. Jadi di situ baru di raudhah, ya kan, ini rumahnya Siti Aisyah, di pas itu yang di kuburan Nabi kita Muhammad SAW. Aku pernah pada suatu hari melihat Nabi kita Muhammad SAW lagi di pintu rumahku, ya, di pintu kamarku. Wal habasyatu, kan dekat sekali memang. Ini rumah, ini raudhah, ini masjid nih. Raudhah ini kan masjid yang lama, masjid yang asli, yang dulu, yang pertama. Wal habasyatu yal'abuna fil masjid. Sedangkan orang-orang Habasyah itu yang memiliki senjata tadi itu, ya, lagi yal'abuna, lagi bermain-main fil masjid, di masjid. Al-Habasyah tersebut lagi bermain-main di masjid. Nabi Muhammad SAW lagi berdiri di pintu rumahnya Siti Aisyah. Aku, kata Siti Aisyah, melihat Nabi kita Muhammad SAW. Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasturuni biridai, menutupi aku dengan ridaknya, ya, dengan ridaknya Nabi Muhammad SAW menutupi Siti Aisyah. Berarti Siti Aisyah lagi situ juga dekat, ditutupin, dikerubungin gitu, dikerubungin. Anzuru, aku melihat, sambil aku melihat, ya, aku pun ikut melihat ila la'ibihim, permainan daripada orang-orang Habasyah tersebut di masjid. Jadi mereka lagi latihan senjata perang tersebut di masjid. Itu Rasulullah SAW melihatnya, aku pun melihatnya. Aku dalam keadaan dikerubungi dengan ridaknya Nabi kita Muhammad SAW. Zada Ibrahim bin Mundir, haddatsana Ibnu Wahbin, akhbarani Yunus an Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah qalat ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal habasyatu yal'abun. Ini riwayatnya satu riwayat, ada lagi satu lagi mirip, ya. Ra'aitu, saya melihat Nabi Muhammad SAW wal habasyatu yal'abun, sedangkan Habasyah lagi bermain-main bihirabihim, dengan senjata perangnya di masjid. Itu riwayat yang kedua. Yang berikutnya, babu dzikril bai'i wa syira' al-mimbar di masjid. Bab tentang jual beli, ya, di masjid. Enggak boleh, ya, jual beli di masjid enggak boleh. Dikatakan wa bihi ilai qala haddatsana Ali ibnu Abdullah. Qala haddatsana Sufyan an Yahya an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah juga, ya. Riwayatnya Siti Aisyah juga. Banyak. Sayyidatina Aisyah banyak sekali meriwayatkan daripada hadis. Kenapa? Karena kecerdasannya, karena mudanya. Memang dinikahi oleh Nabi kita Muhammad SAW di umur yang muda. Di antara hikmahnya itu. Jadi setelah wafat Nabi kita Muhammad SAW, itu Siti Aisyah masih hidup lama lagi, sehingga bisa mengajarkan untuk kepada kita apa-apa yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, itu di antara hikmahnya. Jadi qalat, berkata, atat ha Barirah. Berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, atatha Barirah. Pernah datang kepadanya, kepada Siti Aisyah, ada nama seorang perempuan namanya Barirah. Ya, seorang budak perempuan, ya. Namanya Barirah. Tas'aluha fi kitabatiha. Tas'aluha, meminta Siti Aisyah. Memintanya maksudnya minta tolong untuk dibantu. Fi kitabatiha, apa itu? Kita bukan tulisan, kitabatiha bukan tulisan, ya. Kitabah artinya adalah ini dalam hukum bab, dalam bab budak, ya. Ada namanya bab kitabah. Budak itu ada beberapa bab, ya, tentang perbudakan itu, hukum-hukum tertentu itu. Di antaranya kitabah. Kitabah itu adalah bab yang kalau budak tersebut mau membeli dirinya. Ya, kitabah tersebut adalah bagaimana seorang budak mau memerdekakan dirinya. Nggak ada yang beli. Jadi kan seharusnya kan kalau mereka gimana? Ada yang beli, kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq membeli Sayyidina Bilal, kemudian dimerdekakan, bebas. Ini kalau nggak ada yang beli, tapi budaknya mau merdeka, gimana caranya? Ya nggak bisa, kecuali tuannya mau merdekain. Mahal nih, tuannya bakal rugi berapa ini? Berapa miliar nih budak harganya, kan?
Kalau dia merdekakan, maka sedekah itu namanya sedekah. Tapi kalau nggak ada juga, budak itu bisa ada caranya dalam syariat Islam. Bagaimana caranya supaya dia merdeka? Caranya kitabah. Namanya bab tertentu namanya kitabah, yaitu dengan cara dia menebus dirinya sendiri. Dia ngomong sama Tuhannya, sama Tuhan ya, yang miliki dia, ente mau berapa dari anak? Anak bakal cari, gitu. Misalnya 200 juta katanya kan, ya udah kasih anak waktu 2 tahun. Nah, nanti tuannya melepas dia. Malam dia pulang, pagi dia kerja, ya kan? Dia cari-cari ya, 2 tahun tersebut. Kalau terpenuhi, maka mau tidak mau dia mesti merdeka. Dia kasih duitnya ke tuannya. Tapi kalau resikonya, kalau dia tidak terpenuhi, dia cuma dapat 50 juta. Ya udah, 50 jutanya buat tuannya, dianya nggak jadi merdeka. Dia nggak jadi merdeka. Jadi kalau dia nggak terpenuhi targetnya, maka tuannya yang untung. Ya, jadi mau nggak mau itu ya. Maka ini kitabah tersebut, ini diantara budak yang mau merdeka. Barirah tersebut seorang budak perempuan mau merdeka. Dia minta tolong bantu. Ini dapat zakat ini ya. Inna shadaqatul lil fuqara masakin wal amilina apa? Inna shadaqatul lil fuqara masakin apa? Wal mu'arif wa fi riqabi. Nih, wa fi riqabi ini adalah dalam ayat tersebut adalah riqab ini adalah seorang budak ditafsirkan oleh para ulama yang mau merdeka. Riqab itu lehernya masih terbelenggu dengan kebudakan. Dia kemana-mana minta tolong untuk supaya membantu mempercepat proses dia merdeka. Maka diantaranya dikasih zakat. Kalau dia datang ke orang ada zakatnya, berhak dia dapat zakat. Ya, wa fi riqabi itu sebut adalah kitabah. Maka faqalat, maka dia berkata, in syi'ti a'taitu ahlaki wa yakunu wala'u li. Berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau mau aku kasih. Cuman wal wala'u wa yakunu wala'u li. Jadi antiknya ini kalau budak ini kalau sudah merdeka, dia kan biasanya budak ini keluarganya udah nggak ada. Keluarganya nggak tahu di mana, dia di mana. Karena kan dibawa sama tuannya kemana-mana. Dia udah putus. Keluarganya itu udah terputus. Nah, jadi nggak ada itu hak keluarga udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena dia sendiri sebatang kara. Tapi kan kadang-kadang kalau dia sudah merdeka, dia sukses berkah, kaya, gitu kan? Kalau dia meninggal, nggak ada lagi ahli waris. Nah, itu kemana jatuhnya itu? Harta yang dia miliki setelah dia merdeka. Berapa banyak budak setelah dia merdeka dia kaya. Nah, itu dia namanya al-wala. Al-wala itu adalah kalau dalam bab waris, ya, kalau dalam waris itu khusus. Ada bab khusus bagaimana cara mengatur wala tersebut, warisan tersebut. Ada aturannya, sama seperti aturan ahli waris, cuma agak berbeda sedikit. Nah, maka dikatakan di sini, jadi wala tersebut kalau dia kaya, dia meninggal, buat siapa? Ahli warisnya buat siapa? Nggak ada ahli warisnya. Maka itu buat tuan yang pernah merdekakan dia. Nah, itu namanya wala. Jadi kan di sini, in syi'ti, kalau mau saya kasih apa yang kamu minta tadi supaya mempercepat proses merdeka. Tapi syaratnya walaknya buat anak. Walaknya nanti buat anak. Ya, itu satu. Wa qala ahluha in syi'ti a'taitiha ma baqiya. Kalau mau berkata itu tuan yang memiliki dia, in syi'ti a'taitiha ma baqiya. Kalau mau ya sebagian dong, kan enggak semuanya. Kan ketolong cuma sebagian. Ya, maka sebagian aja ma baqiya, sisanya aja gitu kan. Itu kedua. Yang ketiga, waqala Sufyan marratan, berkata juga Sufyan di kali yang lain, in syi'ti a'taqtiha wa yakunul wala' lana. Kalau mau kamu merdekakan tapi walaknya buat kami. Jadi masing-masing mensyaratkan. Jadi wala ini luar biasa ya, artinya wala ini ya warisan seluruh daripada budak itu milik dia. Jadi maka masing-masing mensyaratkan. Ya, mensyaratkan. 3 orang tadi ya sudah mensyaratkan. Falamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakarat dzalika. Maka Siti Aisyah menyebut hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau nanya hukum nih. Ini satu syaratnya begini, yang satu syaratnya begini, yang satu syaratnya begini. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
ibta'iha fa'atiqiha fa innal wala'u liman a'taq. Ini hukum ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ibta'iha. Ibta' itu artinya beli. Kalau ba'a yabi'u itu jual. Ya, kalau beli kan ishtara yashtari. Cuman kalau ibta'a yabta' itu namanya membeli, sama dengan ishtara. Jadi ibta'iha, kamu beli dia. Beli dari tuannya, beli penuh. Kemudian fa'atiqiha, setelahnya merdekakan dia. Beli penuh, merdekakan dia. Fa'innal wala'a liman a'taq. Sesungguhnya wala itu milik orang yang memerdekakan. Nah, ini jelas. Ini kan hukum dari Rasulullah SAW. Nggak ada syarat-syarat tersebut, nggak berlaku. Jadi hukum ini, pokoknya wala itu dimiliki oleh orang yang memerdekakan budak, siapapun dia, gitu kan? Jadi kalau mau kita wala itu buat kita, nggak bisa begitu macam-macam caranya. Caranya adalah kita beli, kemudian kita merdekakan dia, maka wala itu otomatis milik kita. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Tsumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbar. Setelah itu bangunlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Wa qala Sufyan maratan fasa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar. Naiklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala mimbar. Wa qala ma balu aqwam ya yastarituna syurutan. Jadi orang-orang mensyarat, maknanya Allahu a'lam, orang-orang naik ke mimbar berkata. Ma balu aqwamin yastarituna syurutan laisa fi kitabillah. Orang-orang mensyaratkan syarat yang tidak ada di Al-Qur'an. Ya, maunya begini, maunya begitu kan? Man istarata syartan, bagi siapa yang mensyaratkan satu syarat laisa fi kitabillah, yang tidak ada dalam Al-Qur'an, yang tidak ada dalam hukumnya Allah, falaisa lahu, maka itu syarat tidak berlaku. Orang yang mensyaratkan satu syarat yang tidak pada hukumnya Allah, maka itu syarat tidak berlaku. Wa ini syarata mi'ah marrah, walaupun dia mensyaratkan 100 kali. Nah, jadi tidak berlaku hukum kecuali hukumnya Allah Taala. Jadi wala itu milik siapa? Wala itu milik yang memerdekakan. Ya. Qala Aliun, qala Yahya wa Abdul Wahhab an Yahya an Amrah, wa qala Ja'far ibn Aun an Yahya qala sami'tu Amrah qala sami'tu Aisyah rawahu Malik an Yahya an Amrah anna Barirah wa lam yadhkur sa'id al-mimbar. Itu hadis satu hadisnya. Yang berikutnya, bab taqadi wal mulazamah fil masjid. Bab tentang taqadi wal mulazamah. Taqadi ini adalah menagih ya, menagih hutang. Wal mulazamah ya, tidak melepasnya. Jadi orang ada hutang gitu ya, nggak ketemu, ketemunya di masjid. Udah ditagih di masjid, anak nggak bakal mulazamah, anak nggak bakal lepas gitu. Jadi nagih dan tidak dilepas. Tapi terjadi di masjid, pernah nggak? Pernah ya, pernah di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Wabihi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad. Ya, qala hadatsana Utsman bin Umar. Qala akhbarana Yunus an Zuhri an Abdullah bin Ka'b bin Malik an Ka'b annahu taqadahan. Daripada Ka'bin ya, jadi hadis tersebut daripada Ka'ab. Annahu, bahwasannya ya Ka'ab tersebut taqadha, pernah menagih Ibna Abi Hadradin, pernah menagih hutang kepada Ibna Abi Hadrad ya. Dainan, suatu hutang, pernah menagihnya satu hutang, kana lahu alaih, yang hutang tersebut untuknya, untuk si Ka'ab, untuk sahabat namanya Ka'ab ya, daripada sahabat, hutang tersebut atas sahabat yang namanya Ibna Abi Hadradin ya, kana lahu alaih fil masjid ya, dalam masjid. Fartafa'at, maka ketika proses menagih tersebut, fartafa'at aswatuhuma ya, naiklah suaranya, nagih, dia entar dulu sampai suaranya kedengaran. Fartafa'at aswatuhuma, suara kedua sahabat tersebut radhiyallahu anhuma kedengaran, naik ke atas. Hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai terdengar suara tersebut daripada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena rumahnya kan sebelah, ya kedengaran. Wa huwa fi baiti, sedangkan ketika itu Rasulullah SAW lagi di rumahnya. Fa kharaja ilaihima, maka keluarlah Rasulullah SAW kepada mereka berdua. Hatta kasyafa sijfa hujratih,
sampai Nabi kita Muhammad SAW membuka tutupan rumahnya, kain tutupan rumahnya, jendela ada kain khordengnya, dibuka, muncullah Rasulullah SAW. Fanada, maka dipanggil, ya Ka'bu, wahai Ka'ab, gitu kan? Mana tadi? Qala labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah SAW. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Do' min dainika hada. Ini kan nggak tuntas. Anak tagih. Belum bisa, anak nggak bisa. Ini keberatan. Belum bisa, anak belum ada duitnya. Lagi. Kan udah waktu tempo. Begitu kan? Anak belum bisa. Maka kata Rasulullah SAW, do' min dainika hada. Kurangin dari hutangmu. Ka'ab yang punya hutang kan, Ka'ab potong dari hutangmu. Potong. Kurangin. Nanti hutang berapa? 1 juta, kurangin ya. Wa awma'a ilaih. Dikasih isyarat. Begini, mungkin bagaimana gitu. Ya, kasih isyarat awma'a itu kasih isyarat, mungkin setengah. Potong setengah. Jangan tagih 1 juta, udah. Lunasin 500-nya, yang ditagih 500 saja. Nanti mau dibayar enggak? Gitu kan maknanya. Potong setengah, 500. Aisyah qala laqad fa'altu, maka dijawab oleh Ka'ab, "Ya, ana potong sesuai dengan permintaan Rasulullah SAW. Ana potong setengah. Ya udah, utang ana enggak jadi 1 juta, 500 saja bayar." Laqad fa'altu ya Rasulullah SAW. Qala, maka dijawab lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW, "Qum faqdi." Ya udah, ini udah dikurangin utangnya, sekarang bayar langsung dibayar. Ya, kan ringan ya, ini pun untung utangnya dapat langsung kontan. Nah, itu ya. Babukan sil masjid, satu lagi ya. Babukan sil masjid wal tiqatil syirati wal qada wal idan. Bab tentang menyapu masjid. Ya, kansil masjid wal tiqatil syirati wal qada wal idan, dan mengambil kotoran-kotoran yang ada di masjid. Sirat wal qada wal idan. Idan itu kayu-kayu, ranting-ranting, qada kotoran, sirat itu kain-kain gitu ya. Jadi menyapu masjid dan mengambil kotoran-kotoran di masjid. Wa bihi qala hadatsana Sulaiman bin Harb. Qala hadatsana Muhammad bin Zaid an Sabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah anna radhiyallahu anhu berkata, anna rajulan aswad atau imra'atan sauda. Ada seorang laki-laki atau perempuan. Karena ketika itu dulu kerjaannya yaqummul masjidah, membersihkan masjid, menyapu masjid. Ada orang ketika itu laki-laki kah atau perempuan kah, memang hari-hari dia ke masjid bersihin, udah pulang ya, hari-harinya. Famata, meninggal orang tersebut meninggal. Fasa'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anhu, maka ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana itu orang yang biasa ya. Maknanya, faqalu, mata udah meninggal wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala afala kuntum adzantumuni bih. Afala kuntum adzantumuni bih. Kenapa kalian enggak kasih tahu aku pas meninggalnya, gitu kan? Ya. Dulluni ala qabri. Kasih tahu aku di mana kuburannya. Dulluni ala qabri. Qala ala qabriha. Kalau laki qabri, kalau perempuan qabriha. Jadi kan enggak tahu laki atau perempuan ini hadisnya. Fa'ata qabraha, maka datanglah Nabi kita Muhammad SAW langsung ke kuburannya. Fa shalla 'alaiha, langsung salat di atas kuburan. Langsung sholatin jenazah di atas kuburan tersebut. Jadi ini ya, jadi kalau orang yang belum sempat nyolatin ya, sono jauh, jenazah di Surabaya, kejar pesawat nggak terkubur, udah terlanjur dikubur, ya kan? Maka sunnah nih. Kalau kita nggak sempat nyolatin jenazah yang langsung, kalau sudah dikubur, masih bisa disolatin di atas kuburan. Ya, yang penting ada kiblat. Kita dari sisi belakangnya itu orang ya. Berarti kan kalau ini kiblatnya ke sana, maka kita ini orang kuburan di depan kita, kiblat arah depan kita, maka kita sholat di belakangnya. Maka itu sunnah, boleh bagi kita, dan sah hukumnya mensolatin orang yang sudah terlanjur di kuburan. Kita hadir, ya artinya kita sebenarnya bisa, cuman nggak keburu gitu. Tapi kalau yang ketika sudah ya
kita ketika meninggalnya dia kita sudah masih hadir. Jadi kalau orang yang udah dulu dikubur nggak boleh. Ya kalau ada orang-orang yang udah lama dikubur nggak boleh. Jadi kalau yang sudah yang ketika dia meninggal sebenarnya kita bisa sholat, cuman kita nggak keburu. Boleh nggak kita sholat ke kuburannya? Boleh. Sholat jenazah di kuburan ini ada sunnahnya. Berikutnya adalah babu tahrimi tijarah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fanqihna wa fanqih lana wa qurrabati lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar rabbi wafiqna wafiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama wa zuqim kullah 'ala daima wa asil atqiya ulama nahwa bil khairi ونفاق شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل من واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب في للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.